पूरे क्या डरिए डर डर है समाना। अज दे पावन शब्द दी राहो वाली है तुक। वो कद डरदे ने जिन्हां दा डर उस परमात्मा दे डर विच समा गया होवे। दास ने अगे भी बड़ी बारी अर्ज की है कि डर दो तरह के ने। एक डर दुनिया का, एक डर परमात्मा का। जिस तरह प्यार भी दो तरह के ने, एक नूं दुनियावी प्रेम आखदे ने, एक नूं दरगाही प्रेम आखदे ने। एक नूं इश्क मजाजी आखदे ने, एक नूं इश्क हकीकी आखदे ने। डर कह लो, प्यार कह लो, दोने इको ही चीज़ां ने। दुनियावी गल ते यह है जिस तो तुसी डरदे हो उसनूं तुसी प्रेम नहीं कर सकते, पर जिसनूं तुसी प्रेम करदे हो उसनूं खोण तो तुसी डरदे हो। प्रेम की निशानी ही ये है कि तुहाडे अंदर डर आ जाता है कि किते जिसनूं मैं प्रेम करदा हाँ मैनू वो छड्ड के ना चलिया जाए। प्रेम अते डर एक दूसरे दे अपोजिट होने तो बाद भी एक दूसरे दे पूरक ने। जेकर आख्या जाए कि जो तुहानू डरांदा है उसनों तुसी प्रेम करो तो ऐसा हो नहीं सकता, पर जिसनों तुसी प्रेम करते हो उसनों खोण तो जरूर डरन लग पैंदे हो। पहला जो डर है वो डर जिंदगी विचों प्रेम नू खत्म कर दिंदा है, जो किसी नू जबरदस्ती डराया जाएगा। प्रेम विच डर अंदरों जन्म लैंदा है कि किते मेरे तो ये गवाच ना जावे। दुनियावी प्रेम प्रेम नू खोण तो डरदा है, दरगाही प्रेम परमात्मा नू भुलाउण तो डरदा है। जिस मनुख दे हिरदे विच उस परिपूर्ण परमात्मा दा प्रेम समा गया, हुण साहिब कहंदे ने ओ किस तो डरे, क्या डरिए डर डर है समाना। दुनियावी प्रेम नू गवाचण दा डर लग्या ही रहिंदा है। बेशक वो पुत्र नाल होवे, धी नाल होवे, पत्नी नाल होवे, पति नाल होवे, प्रेमी नाल, प्रेमिका नाल, किसे नाल भी होवे, हर वेले उसनू खोण दा डर लग्या रहिंदा है। ताई ते अजकल प्रेम प्रेम ना हो के एक पजेसिवनैस बन गई है। अधिकार जताउण लग पैंदे ने लोग कि तू मेरे कोल रहना है ते उस तो तेनों छड्डना पैना है। तू मेरे नाल गल करनी है, तेन उस नाल गल करनी बंद करनी पैनी है। लोग प्रेम विच अधिकार जताउण लग पैंदे ने। दुनियावी प्रेम दी यह निशानी है। जिसनों वो प्रेम करते ने वो चाहते ने कि वो उसदे मुताबिक चले। दरगाही प्रेम की निशानी है कि वो अपनी मर्जी बिल्कुल चलानी बंद कर देंदे ने। दुनिया विच प्रेम विच मर्जियां तां चलाइया जांदियां ने क्योंकि अंदर डर मौजूद है किते मैनू छड्ड के ना चलिया जाए, किते मेरे तो दूर ना चलिया जाए। इस करके वो जो पजेसिवनेस है, बार बार अपना अधिकार जताना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार जताते ने, मैनू तेरे नाल बहुत प्यार है, मैं तेरे नाल ये नहीं कीता, मैं तेरे लिए वो नहीं कीता, मैं तेरे लिए दस की नहीं कीता। ये असल विच प्यार नहीं है, ये अधिकार जताना है। ये अधिकार जताया जा रहा है कि मैं तेरे लिए इतना कुछ किया, तू हुण मैनू छड्ड के नहीं जा सकता। इनडायरैक्टली एक धमकी दी जा रही है कि मैं तेरे लिए इतना कुछ किया, तू हुण छड्ड के नहीं जा सकता। प्यार विच धमकियां दा कोई काम नहीं है। अगर तेरी ही शर्तों पर करना है तुझे कबूल, ये सहूलियत तो मुझे सारा जहां देता है। प्रेम विच जेकर शर्तां हो गईयां तो उत्थे प्रेम रह नहीं जाएगा। दुनियावी प्रेम की सब तो वड्डी निशानी कमजोरी यही है कि उत्थे डर पैदा हो जाता है।
ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਡਰੀਏ, ਡਰ ਡਰ ਹੈ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਡਰ ਡਰ ਹੈ ਸਮਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਡਰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਭਾਉ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ? ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਵੀ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਡਰ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਮ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਥੱਕ ਨਾ, ਬਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਈ ਗਈ, ਆ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਅਕਥ ਕਹਾਇਆ ਅਪਿਓ ਪੀ ਆਇਆ।
इस दे सिद्धे जी जिहड़े अर्थ ने, जिन अकथ कहाया, जिसने उसनू कहा जो कहा नहीं जा सकता। आप ते कहा, लोकां कोलों भी कवाया। किवें कवाया? आप जपिया ते होरां कोलों जपाया। उसनू इंज ही कहा जा सकता है, होर उसनू कहण दा कोई तरीका नहीं है कि उसकी तुसीं लंबाई चौड़ाई का वर्णन करो, उहदे आसे पासियां दा वर्णन करो। उसका वर्णन केवल जपदे ही हो सकता है। सब कहते ने जिन्हां ने अकथ कहाया, आप जपिया अते जपाया, अपिओ पी आया। अमृत आप पीता ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी पियाया। मैं कई बारी अर्ज करदा कि भगत दो तरह के होंदे ने। एक वो जिसनों कुछ मिल गया तो वापस नहीं आया, वो भी भगत है। तो कुछ लोग वो ने जिन्होंने कुछ मिल गया है तो वंडन आ जाते हैं कि मैनू तो मिलया है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी मिल जाए। कदे ये ना सोचना कि जेकर कोई तुहानू कुछ दस रहा तो उसनों पाउण दा कुछ लालच होवेगा। नहीं, कुछ संत महापुरुष दुनिया में वापस इस करके भी आ जाते हैं ताकि ये जो अंधेरे में भटक रहे हैं ना, इन्हों भी रोशनी का स्वाद मिल सके। हुण अंधेरे नूं ही रोशनी समझ रहे हैं, इन्हों बाहर जाने का कोई चाह नहीं है। ऐसे ही संत पातशाह कहते ने, जन आवन का यह सुभाव, जन कै संग चित आवे नाओ। वो आउंदे ही इस करके ने तुहानू वो कुछ दे सकीए जो उन्होंने मिलया है। भगत दो तरह के ही होंदे ने प्यारिओ, कुछ मिल गया बस वो वापस नहीं आते, वो परमात्मा विच लीन हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे ने जिन्होंने परवाह है लोगों की, ऐसे लोगों जो कि दर दर दे भटक रहे ने, परमात्मा की याद में भटक रहे ने, पर मंजिल नहीं पता, उन्होंने वो संत वापस रस्ता दसन आ जाते हैं। सब कहते हैं वो लोग जिन अकथ कहाया, आप भी जपिया, दूसरिਆਂ कोलों भी जपवाया, आपे वो पी आया। मिल गया सी अमृत, संतों माखन खाया, छाछ पिया संसार। मिल गया सी माखन, हुण उसनूं वंडण दी भी चाहत है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसनों आस रहिंदी है किसी नूं कुछ मिले तो साडे तक भी पहुँचाया जाए। देखते हो ना, बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंदे ने, कोई फिल्मी एक्टर सही, कोई लीडर सही, तुहाडे कोल आ जांदा है ते उहदे कोल आसे पासे भीड़ क्यों है? की कारण है उसदे कोल भीड़ दा? कुछ लगता है कि इहदे कोल कुछ है जो सानू दे सकता है, इस करके ही तो जाते हैं। लीडरां कोल लोग क्यों जाते हैं, फिल्मी एक्टरां कोल क्यों जाते हैं? ताकि उस तो कुछ गुर लै सकीए। तू इत्थे किवें पहुंचे, सानू भी दस दे। लीडरां कोल जाते हैं भी काम करा देन। ऐसे करके लोग महापुरुषों कोल भी जाते हैं कि सानू कुछ वो दे सकन जो असीं नहीं जानते। यही कारण है उन्हां कोल कुछ जाण दा, उन्हां कोल कुछ मंगण दा, ताकि साडे कोल जो नहीं है वो दे सकन। साहिब कहंदे ने, अन भै विसरे नाम समाया। वो जो जपण वाले ने ते जपाउण वाले ने, उन्हां दी अवस्था ऐसी बन जाती है, अन भै विसरे। अन तो भाव है दूसरे, भै जितने ने, विसरे भाव भुल गए ने। हुण किसे होर दा भै मन विच नहीं आंदा, क्योंकि हुण नाम समाया। केवल नाम दे विच अपनियां बिरतियां सुरतियां नूं जोड़ लिया है। हुण किसे होर दी परवाह भी नहीं हो करदे। नाम दी सब तो वड्डी खासियत यह है, जिस दे अंदर ये समा गया, जिसने इसनूं कबूल कर लिया, यकीन मनो किसी होर दी परवाह रह नहीं जाती। भगत क्यों इतने बेपरवाह हो जाते ने कि एक एक कपड़े विच जिंदगी गुजार देंदे ने। मैं तो जब फरीद साहब की जीवनी पढ़दा, कबीर साहब की, रविदास जी की, तो मैं देखदा वो कखां दी कुल्लियां विच रहा करते सन, होर पल्ले उन्हां दे कख भी नहीं सी। ना तो कबीर साहब के नाम में कोई वड्डी सारी जायदाद सी, ना फरीद साहब के नाम ते सी। उन्हां कोल ते सिर्फ एक टोपी होया करदी सी, बस उसनूं दे के, सेली टोपी दे के वो गद्दी थाप दिया करते सन। इतना कुछ उन्हां कोल होया करदा सी, क्योंकि उन्हां नूं सब दुनिया दीयां ज़रूरतां खत्म हो जांदियां ने कि मेरे आने वाले कल विच मेरा की बनेगा, मेरा गुजारा किवें चलेगा, मेरे बच्चों का की होवेगा। प्यारे, असीं बहुत फिक्र करते हैं जोड़न दी, काश कुछ जुड़ जाए, कुछ सेविंग्स हो जान, आने वाले कल की फिक्र कर लीए। पर मैं अर्ज करा, असी उस गुरु दे सिख हाँ
ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ। ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਫਿਕਰਾਂ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅੰਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਭੈ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਰਾਸ, ਜਿਸ ਨਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਹੇ ਸੰਵਾਰੈ ਸਾਂਝ ਬਿਆਲ, ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਵਾਲੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਾਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਹੇ ਸੰਵਾਰੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲੈ ਸਾਂਝ ਬਿਆਲ, ਸਾਂਝ ਸ਼ਾਮ, ਬਿਆਲ ਸਵੇਰ। ਜੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕਾਲ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸੌਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਖੈਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟਾਓ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਮ ਕਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਹੇ ਸੰਵਾਰੈ ਸਾਜ ਵਿਹਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਹਨਿਸ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਪਰਮ ਦੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ। ਜੈਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ